اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي كان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تصالحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقباحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي ظلمت نفسي. मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अपनी जहालत के सबब
बड़ी जुर्रत की। वतजर्रअत बिजहली, मुझे इससे सुकून मिला कि मुझ पर तेरी निगाह करम बहुत पहले से थी, तेरे एहसानात कदीम है। वसकनतु इला कदीम ज़िक्रिकली व मन्निका अलैहि। अल्लाहुम्मा मौलाया कम मिन क़बीहिन सतरता, एहसानात ये कि तूने कितनी बुराइयों की पर्दापोशी की। वकम मिन फादिहिन मिनल बलाए अक़लता, कितनी सख्त बलाओं को दूर किया। वकम मिन इतारिन वक़ैता, कितनी गलतियों की रुसवाई से बचा लिया। वकम मिन मकरूहिन दफ़अता, वकम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरता। अल्लाहुम्मा दुम बलाई वफ़रत बी सुहाली वक़सरत बी अअमाली वक़अदत बी अग़लाली वहबसनी अन नफ़ई बु'दु आमाली वख़दअतनी दुनिया बिग़ुरूरिहा वनफ़्सी बिजनायतिहा वमिताली। या सय्यदी फ़अस्अलुका बिइज़्ज़तिका अल्ला यहजुब अन्का दुआई। तेरी इज्जत की कसम कि मेरी दुआ को तेरी बारगाह में पहुंचने से मेरे बुरे अमाल न रोक दे। सूअ अमली व फ़िआली वला तमज़हनी बिख़फ़ी मा इत्तलअत अलैहि मिन सिर्री, मेरे पोशीदा राज़ों से जो तू वाक़िफ़ है उन्हें ज़ाहिर करके मुझे रुस्वा न करना। वला तुआजिलनी बिर्रुक़ूबति अला मा अमिलतु फ़ी ख़लवाती, और जो तन्हाइयों में मैंने गुनाह किए उन पर सज़ा देने में मुझे जल्दी न करना। मिन सूइ फ़िअली व इसाअती व दवाम तफ़रीती व जहालती व कदरती शहवाती व गफ़लती। वकुन अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिका ली फ़ी कुल्लिल अहवालि रऊफ़ा व अलैया फ़ी जमीइल उमूरि अतूफ़ा। इलाही व रब्बी, तेरे सिवा मेरा कौन है। मन ली गैरुक अस्अलुका कश्फ़ ज़ुर्री, जिससे मैं दरख्वास्त करूँ। वन्नज़र फ़ी अमरी इलाही व मौलाया अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फ़ीहि हवा नफ़्सी वलम अहतरिस फ़ीहि मिन तदयीन अदुव्वी फ़ग़र्रनी बिमा अग़वा वअस्अदहु अला ज़ालिकल क़ज़ा फ़तजावज़तु बिमा जरा अलैया मिन ज़ालिका बअद हुदूदिहि वख़ालफ़तु बअद अवामिरिहि फ़लकल हम्दु अलैया फ़ी जमीइ ज़ालिक वला हुज्जत ली फ़ीमा जरा अलैया फ़ी क़ज़ाइक वअल्ज़मनी हुक्मुका व बलागुक वक़द अतैतुका या इलाही बअद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरन नादिमान मुनकसिरन मुस्तक़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुक़िर्रन मुज़इनन मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अन अतवज्जहु इलैहि फ़ी अमरी गैर क़बूलिक उज़री व इदख़ालिक इय्याया फ़ी सअति रहमतिक। अल्लाहुम्मा फ़क़बल उज़री वरहम शिद्दता ज़ुर्री वफ़ुक्नी मिन शद्दि मज़ाक़ी। या रब्बि ज़अफ़ बदनी या रब्बि ज़अफ़ बदनी
हड्डियों पर रहम फरमा वरिक़्क़त जल्दी वदिक़्क़त अदमी या मन बदा खल्क़ी वज़िक्री वतरबियती वबिर्री वतग़ियती अबनी इब्तिदाए करम वसालिक़ बिर्रिक बी या वसय्यदी वरब्बी अतराक मुअद्दिबी बिनारिक बअद तौहीदिह वबअद मन तमा अलैहि क़ल्बी मिन मअरिफ़तिह वलहिज बी लिसानी मिन ज़िक्रिह वअतक़द ضميري من حبه وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت تلاوة تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما كذا الذنوب ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا एक मर्तबा या करीम वअंत तअलम ज़अफ़ी तू मेरी कमजोरी को जानता अन क़लील मिन बलाए दुनिया व उक़ूबातिहा वमा यजरी फ़ीहा मिनल मकारिह अला अहलिहा अला अन्न ज़ालिका बलाउन व मकरुह क़लीलुन मकरूह यसीरुन बक़ाउह क़सीरुन मुद्दतुह फकैफ़ इह्तिमाली لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويجوع مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين मेरा कमजोर ज़लील फकीर और मिस्कीन बंदा या इलाही व रब्बी व सय्यदी व मौलाया लैल उमूर इलैक अश्कू व लिमा मिन्हा अर्जू अबकी लिअलीम العذاب وشدته أمد طول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي وفرقت بيني وبين أحبائك أوليائي فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وأبني صبرت على حرم نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث مستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا غنى العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تظلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه دفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يده منها وتتركه فيها أيوان ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أخضع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدين وقضيت به من إخلاد معاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست تسمع أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجلت نار قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا عليها مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتها وبفضلك سترتها وأن توفر حظي من
كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه الدواء وذكره شفاء وطاعته غنى يرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا صاحب النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أمره وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
امام حسین کی دختر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، ازغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی. اللہ اکبر. قیامت لکھی ہے میر انیس نے. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ کیا شہ ہمارا، اچھا نہ کیجیے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل، کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیتے رہے فرزند کی سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے بسر ہے. ایک بند چھوڑ کے پڑھتا ہوں. شیخ کیا فرماتے ہیں؟ لو رونا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دے دیو عباس کو پیغام زبانی. عباس کا لاشا خوراک پڑتا نا. پودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ. عجب مصرع ہے جو اگلا مصرع ہے، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں. حسین کربلا میں جو سب سے زیادہ پیاسے تھے وہ خدا عبداللہ حسین. شہیدوں کا لاشا لینے جاتے، شہیدوں کی لاشیں اٹھا کر لے کر آتے تھے، اور جو شہید ہوتا گیا وہ سیراب ہوتا گیا، لیکن حسین سب سے آخر تک تھے. سب سے زیادہ پیاسے تھے حسین. مجھے نہیں معلوم کتنے پیاسے تھے ابا عبداللہ حسین، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ 35 سال بعد بھی جب بیمار امام کے سامنے پانی آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. سکینہ سے گفتگو کے بعد خیمے سے باہر آئے، سمجھا کہ چلے آپ سکینہ کو غش آیا، غلطا کے اٹھا سر سے شہنشاہ کا سایہ، دیوڑی سے جو نکلا اسد اللہ کا جایا، رہوار صبح سیر کو روتا ہوا پایا. کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا. زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد لینے رکاب، ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر. اب کوئی نہیں، اب کوئی مددگار نہیں آئے برادر، صدقے ہو بہن گر تمہیں پھر پائے برادر. اب مولا ایک بس بات ختم کر رہا ہوں. مولا ایک نصیحت کر رہے ہیں بی بی زینب کو، جب تک کہ میں زندہ رہوں باہر نہ نکلنا. سارے مسائل اس کے عزیز کو گویا اس میں یہ بھی فرما دیا کہ ہاں میری شہادت کے بعد اگر بے مقرر چاہتا باہر آنا تو پھر تشریف لائیے گا، لیکن جب تک کہ میں زندہ رہوں باہر نہ نکلنا. للہ بہن کھولے ہوئے سر نہ نکلنا، سر کھول کے کیا اوڑھ کے چادر نہ نکلنا. کیا تم نے کہا دل میرا تھرا گیا زینب، بھائی کی مناجات میں فرق آ گیا زینب. اللہ اکبر. بس یہ فوج نامکار امام حسین شہید ہو گئے. کوفہ سے شام تک ایسے تند و تیز رفتار سے چلے کہ 40 دنوں کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا. آپ جانتے ہیں اسی تندی رفتار کی وجہ سے بہت سے اطفال اونٹوں سے گرتے گئے، اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے گئے. خولی ملوم جس کے نیزے پر حسین کا سر تھا، وہ شفیع بی بی سکینہ کی مہار شدت تھامے سب سے زیادہ جلدی اونٹ کو چلاتا تھا، اور سکینہ کا تمام بدن اونٹ سے گر گر کر مجروح ہو گیا تھا. عزیزوں، 2 ہفتوں سے میں بی بی فاطمہ کے مسائل پڑھ رہا ہوں. دادی اور پوتی کے مسائل میں عجیب شباہت ہے. سیدہ کا جسم اندر بھی زخمی تھا، پوتی کا جسم اندر بھی زخمی تھا. سکینہ ایک بار نہیں گری، بار بار گری. غم سکینہ کو ملے اتنے مسلمانوں سے، مر گئی پر نہ کبھی ہاتھ رکھے کانوں سے.
شام جاتے ہوئے ناکے سے گری یوں بچی، مشق غازی کی گری جیسے کٹے شانوں سے۔ ایک بار جنگل میں ایسے گر گئی، 2 جملے اس کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک بار جنگل میں بی بی سکینہ ایسے گر گئی کہ سوائے بی بی زینب کبریٰ کے اور کسی کو نہیں ملتی۔ یا اللہ، خولی نے ناطے کو دوڑایا، بچی گر گئی تو اس نے زبردستی پکڑ کر پھر بٹھایا اور فوراً پھر ناطے کو دوڑا دیا، اور بی بی پھر گر گئی اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ نیزہ جس پر حسین کا سر تھا وہ زمین میں گڑ گیا، آگے نہیں بڑھتا۔ فرد مبارک گویا صحرا کی طرف حسرت سے دیکھ رہا ہو۔ یزیدیوں نے بہت زور لگایا، سر حسین جب نہیں بڑھا آگے تو شمر برحم تعزیانہ لے کر آیا بیمار کربلا کے پاس۔ پشت سید سجاد رنگین ہونا شروع ہوئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سر حسین آواز دے رہا تھا میرے سجاد کو نہ مارو، میری سکینہ جنگل میں گر گئی ہے۔ بی بی زینب نے آہ و بکا کی، اس سے اپنے آپ کو گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی آئی۔ گویا زینب بی بی سکینہ کے پاس ایسے پہنچی جیسے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے تھے۔ یا اللہ یا اللہ، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہیں جو خاک پر بین کر رہی ہیں، سکینہ کو گود میں لے کر تسلی دے رہی ہیں، کہہ رہی ہے میری سکینہ تو یتیم ہو گئی، میرا باپ غریب ہے، لیکن میری نور نظر گھبرانا نہیں، میں ساتھ ہوں۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا آپ کا لہجہ میں شناسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کروائیے گا۔ اب جو بیوی نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، شہزادی کو اپنی ماں کا چہرہ، بیوی نے کہا ماں زینب بہت مظلومہ ہے، آپ بھی دربار میں گئی تھی، زینب بھی دربار میں گئی، لیکن جب آپ گئی تھی تو آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا، زینب گئی تو سر کھلا ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ حسین کی دختر کو اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا تاکہ گرنے نہ پائے، پشت سکینہ لہو ہو گئی تھی۔ یا اللہ، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ 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 يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ